ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. എൻ്റെ കുഞ്ഞു യാത്രകൾ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഇക്കയുടെ ഫാമിലിയിൽ കുറച്ച് കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവരെ വീഡിയോസാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഒത്തുകൂടി. അപ്പം നൈറ്റ് എന്താണ് ഇവർ ഏട്ടനും അനിയന്മാരും പിന്നെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ പാടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കലാപരിപാടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക്. കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. വാസന്തി ലക്ഷ്മി വാസന്തിയും ലക്ഷ്മിയും പിന്നെ ഞാനും ചിരിച്ചുകേട്ടാ ഞാനെന്നാ പറയാ വാസന്തി ലക്ഷ്മി പിന്നെ ഞാനും അങ്ങനെ പറയാ. പാടണ അതൊരു കറോക്കി വെച്ച് പറഞ്ഞ കട്ടായി പാടും. കറോക്കി വെച്ച് ചിറകുകളിன்றி വാനത്തിൽ പറക്ക ദിനം ഒരു പാട്ട് പാടുമോ? അവൾ പാടും, അതിനുശേഷം ഞാൻ പാടും, അതിനുശേഷം അവൾ മൂടും. മതി 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 മതി. കുട്ടികളുണ്ട് മാമ്പഴമാകട്ടെ എന്റെ പുന്നാരേ, മാമ്പഴമാകട്ടെ. കന്നിമാങ്ങ പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന് എന്റെ പുന്നാരെ, മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന്. വല്ലേമ പുള്ളിയുള്ള മിന്നുന്ന പാവാട എത്ര ഞാൻ വാങ്ങിത്തന്നു എന്റെ പുന്നാരെ, എത്ര ഞാൻ വാങ്ങിത്തന്നു. വല്ലേമ പുള്ളിയുള്ള മിന്നുന്ന പാവാട എത്ര ഞാൻ വാങ്ങിത്തന്നു എന്റെ പുന്നാരെ, എത്ര ഞാൻ വാങ്ങിത്തന്നു. കന്നിമാങ്ങ പ്രായത്തിൽ നിന്നെ ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന് എന്റെ പുന്നാരെ, മാമ്പഴമാകട്ടേന്ന്. ഒന്നു മിണ്ടുവാൻ എത്ര നാട് കാത്തിരുന്നു ഒന്നു കാണുവാൻ, എത്ര നാട് ഞാനിരുന്നു ഒന്നു മിണ്ടുവാൻ. എന്റെ മണവാട്ടി പെണ്ണാണു നീ, എന്റെ മണവാട്ടി പെണ്ണാണു നീ, എന്റെ വേഴാമ്പൽ കിളിയാണു നീ, എന്റെ പൊന്നാമ്പൽ പൂവാണു നീ. എത്ര നാട് കാത്തിരുന്നു ഒന്നു കാണുവാൻ, എത്ര നാടു ഞാനിരുന്നു ഒന്നു മിണ്ടുവാൻ. ഇഷ്ടമോദിടുവാൻ പെണ്ണെ മടിയെന്തിന, കൽബു തന്നീടുവാൻ നാണമിനിയെന്തിന. മെഹറ ഞാൻ വന്നിടാം, നീ എന്റേതാകുമോ? സ്നേഹക്കടലായി നീ എന്റെ മാത്രമാകുമോ? നാണം നീ മാറ്റിയിടുമോ? എന്റെ പെണ്ണായി വന്നിടുമോ? എന്റെ സ്നേഹത്തിൻ പൂവാവിനായി മധുവോറും പൂവാകുമോ? എത്ര നാടു കാത്തിരുന്നു ഒന്നു കാണുവാൻ, എത്ര നാടു ഞാനിരുന്നു ഒന്നു മിണ്ടുവാൻ.
സാബി ഇളിക്കാ സാബി ഇളിക്കാതെ ഏ എന്തിന് കേക്ക് നീ പാട് ഇല്ലല്ലോ ആണ് നല്ല കുട്ടികളാ മണിക്ക് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ ബുക്കും ചെയ്യും കടയിൽ ബുക്കും ചെയ്യും. എത്ര മണിക്ക് മുല്ലപ്പൂവായിരം ചൂടി നീ പോകണം എന്റെ ഇണയായി നീ എന്നും പോയിടണം ശരി അത് മതി. இந்த கனகத்தையொட்டி செல்வனும் அவனது குடும்பமும் வாழ்ந்து வந்தனர். செல்வனுக்கு ராமு என்ற ஒரு மகன் இருந்தார். செல்வன் ஒவ்வொரு நாளும் கானகத்துக்கு சென்று மரங்களை வெட்டி விறகுகளாக்கி ஊருக்குள் விற்று வணக்கம் முன்னொரு காலத்தை ஜெயித்த விதை. ஆம், இப்புவியில் ஒவ்வொரு விதையும் நிலத்தை முட்டி மோதி வெளியே வந்து மாமரமாய் உயர்ந்து நிற்கிறது. அப்படித்தான் தன் சுருங்கிய வாழ்நாளில் எண்ணற்ற தமிழ் கவிதைகள், சாதாரண கவிதைகள் அல்ல, கண்ணல் தெரிக்கும் கவிதைகளை தமிழினத்திற்கு அளித்த மகாகவி பாரதியாரை பற்றி கவி பேரரசு வைரமுத்து எழுதிய கவிதை வரிகள். அதெப்படி எட்டயபுரத்தில் மட்டும் ஒரு திக்கு நெருப்பை சுமந்த கருப்பை, அது கூட சாத்தியம்தான். ஆனால் இது எப்படி? ஏகாதிபத்தியை எரிமலையை ஒரு தீக்குச்சி சுட்டதே. ஒரு வீரிய விதை முளைக்கும் போதுதான் பூமியை ஜெயிக்கிறதே. அப்படித்தான் அது. பாரதி, உனக்கு என் ராஜ வணக்கம். சில நூற்றாண்டுகளின் நித்திரை களைந்து தமிழ் உன் தோளில் தொங்கி சோம்பல் முறித்தது. உன் பேனா தமிழ் தாயின் கூந்தலுக்கு சிக்கெடுத்தது. உன் கிரிசலான கோட்டு கவிதா தேவிக்கு பீதாம்பரமானது. உன் எழுத்தில் தான் முதலில் வார்த்தை வாக்கியத்தை பேசியது. ஒரு அழுக்கு வருஷத்தில் உன்னை நினைவு கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் எமக்கு. ஒரு அழுக்கு வருஷத்தில் உன்னை நினைவு கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் எமக்கு. வெண்மணிகளை விட மீனாட்சி முரங்களே கவலைப்படும் ஒரு காலகட்டத்தில் காகித பூக்கள் கர்ப்பம் தரிக்கும் என்று சத்தியம் செய்யும் ஜனங்களுக்கிடையில் இங்கே தேசிய கொடி கூட காற்றை சுருண்டும் ஒரு கண்ணீர் காலத்தில் உலகத்து வறுமை நாடுகளில் 10ஆம் இடத்தில் பாரதம் இருக்கும் ஒரு பட்டினி பொழுதில் உன்னை நினைவு கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் எமக்கு. நம் கொண்டாட்டங்கள் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்திவிடக் கூடும்? பாரதி, உன் கற்பனை கொஞ்சம் விற்பனையாகலாம். நம் கொண்டாட்டங்கள் என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்திவிடக் கூடும்? பாரதி, உன் கற்பனை கொஞ்சம் விற்பனையாகலாம். இறங்கி கிடக்கும் கைத்தறி துண்டுகளுக்கு கால் முளைக்கலாம். சிலருக்கு சூட்டப்படுவதால் பூமாலைகள் புலம்பலாம். பள்ளி கூடத்திற்கு உன் செல்ல பேரை சூட்டி நீ செத்த பிறகு உனக்கு சில லஞ்சம் கொடுக்கலாம். உனக்கில்லாமலா? உனக்கும் சத்தியமாய் தபால் தலை உண்டு. தபால் தலை என்பது என்ன? முத்தரையிட்டு ஒருவனை முகத்தை அழுத்திவிட ராஜாங்கம் வைத்திருக்கும் ரகசிய திட்டம் தானே. இதுவாமா கவிஞனே உனக்கு மரியாதை? இதுவாமா கவிஞனே உனக்கு மரியாதை? சுதந்திர கீதம் கடைசி இந்தியனின் காதுகளில் இன்னும் கேட்கவில்லையா? சிங்கள தீவிடில் கோர் பாலம் அமைப்போம் என்றாயே. நம் அகதிகள் நடந்தாவது வரட்டும் என்று நல்ல எண்ணத்திலா? நம் அகதிகள் நடந்தாவது வரட்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்திலா கண்ணீரில் குலைத்து இந்த சுதந்திரம் எனும் பொய் சந்தனத்தை பூசிவிட முடியாது. நீ புரிந்து கொண்ட மதம், நீ புரிந்து கொண்ட இனம் எது? நீ புரிந்து கொண்ட சுதந்திரம், நீ புரிந்து சொன்ன தர்மம். நன்றி, வணக்கம். കണ്ണീരല്ല കട്ടത് കറയല്ല കടലല്ല കണ്ടത് കടലിന്റെ മക്കളാ കടലമ്മ കറിഞ്ഞല്ല പറ്റത് കണ്ണീരല്ല മവനല്ല കട്ടത്
കടൽ മീനാണോ നല്ല കര പോയി ചേരുന്നത് നീയാണോ അതോ ഞാനാണോ നീയാണോ ഞാനാണോ